السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ بھائیوں کو اطلاع کرنا چاہیں گے کہ انشاءاللہ ہر جمعرات کی عصر کے بعد چند منٹ کے لیے انشاءاللہ ہمارا پروگرام رہے گا۔ اس کا پوسٹر بھی آپ آج شیئر کیا گیا ہے، اگر کوئی بھائی گروپ کے اندر ہے تو ان کو ملا ہوگا، کہ جس کا موضوع ہے اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان۔ تو اس حوالے سے انشاءاللہ ہماری بات چیت ہوا کرے گی، تو کوشش کیا کریں ساتھی خود بھی بیٹھے اور دوسرے لوگوں کو بھی دعوت دیں۔ ابھی آج انشاءاللہ ہم اس موضوع کی انٹروڈکشن بیان کریں گے کہ موضوع کیا ہے اور اسے ہمیں جاننے کی، سیکھنے کی کتنی ضرورت اور اس کی کیا اہمیت ہے، اس کا علم حاصل کرنے کی کیا فضیلت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قال اللہ تعالی انما یخشی اللہ من عباده العلماء، کہ اللہ تعالیٰ سے حقیقت میں وہی لوگ ڈرتے ہیں کہ جو علم رکھتے ہیں۔ علم رکھنے سے مراد ضروری نہیں کہ کوئی عالم دین کے نام سے معروف ہو، کہ خاص اس کی پگڑی، اس کی خاص کو حلیہ ہو۔ عالم سے مراد جس کو اللہ کی معرفت ہو، اللہ کا پتہ ہو کہ اللہ کون ہے، اللہ کا اس کو علم ہے کہ اللہ کی ہستی کون ہے، اللہ کی ذات کیا ہے۔ اور حقیقی بات یہی ہے کہ دنیاوی طور پر بھی ہم لوگوں سے جو ڈیل کرتے ہیں، اس ڈیل کا جو بنیاد ہے ہماری ان لوگوں کے معرفت پر ہوتی ہے۔ کسی کو ہم جانتے ہیں، وہ کون ہے، اس کی کیا اتھارٹی ہے، اس کی کیا حیثیت ہے، اس کا کیا عہدہ منصب ہے۔ اگر آپ کے ساتھ اس کی کوئی نیکیاں، احسانات ہیں، آپ کو پتہ ہو کہ وہ آپ کے اوپر کیا احسانات کر رہا ہے، تو اسی قدر آپ اس کی عزت کرو گے، اس کا احترام کرو گے، اس کی قدردانی کرو گے۔ اور دوسرا شخص کہ جو ممکن ہے بہت بڑا ہو، ممکن ہے آپ کے اوپر اس کے بڑے احسانات ہوں، آپ پر اس کے بڑے احسانات ہوں، لیکن آپ کو پتہ ہی نہیں کہ کون ہے۔ یعنی فرض کرے مسجد میں آپ آئے اور آ کے دیکھا کہ ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، آپ نہیں جانتے کون ہے، آپ نے عام معمولی سا اس کو سلام کیا، جو روایتی سلام ہوتا ہے، سلام کہہ کے بیٹھ گئے۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ بعد میں آنے والے لوگ آ کے اس کو سلام کر رہے ہیں، مصافحہ کر رہے ہیں، اس کا ماتھا چوم رہے ہیں، اس کی بڑی عزت و احترام کر رہے ہیں۔ آپ کو کیا اندازہ ہوگا؟ آپ کو اندازہ ہوگا کہ آدمی کوئی معمولی نہیں ہے، کوئی بڑا آدمی ہے، لیکن آپ کو چونکہ اس کا پتہ نہیں تھا کہ کون ہے، اس لیے آپ اس کا ایک یعنی روایتی سا سلام کر کے بیٹھ گئے آپ تو۔ لیکن جن کو پتہ تھا وہ اس کے ساتھ کس انداز سے پیش آ رہے ہیں، وہ آپ دیکھ کر آپ کو اندازہ ہوگا تھوڑا سا۔ ان دوسرے الفاظ میں اگر ہم کہہ دیں کہ جس نے بحرین کے کنگ کو، ملک حمد کو نہیں دیکھا، کبھی نہ کسی تصویر میں، فوٹو میں، کسی ویڈیو میں کبھی نہیں دیکھا اس کو، فرض کرو کنگ حمد یہاں پر موجود ہو، اکیلا بیٹھا ہو، اور آپ آ کے اس کو رہتی سا سلام کر کے بیٹھ گئے، لیکن جنہوں نے اس کو دیکھا ہوا ہے وہ کیا کریں گے؟ ان کا اس کے ساتھ کیسا معاملہ ہوگا؟ سمجھے نا؟ میں صرف آپ کو ایک مثال پیش کر کے بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیں جس ہستی کا، جس شخصیت کا پتہ ہوتا ہے کہ کون ہے، اس کے ساتھ ہماری ڈیل کیسی ہوتی ہے۔ اگر کوئی بڑی شخصیت ہے، بڑا عہدہ منصب ہے، بلکہ مزید یہ کہ اس کے آپ کے اوپر اس کے احسانات ہوں، تو آپ اس کے ساتھ کس انداز سے ڈیل کرو گے؟ اور جس کا نہیں پتہ، جسے آپ کو بتایا ہے، مثال دی ہے، اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے۔ تو حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ بھی ہمارا معاملہ ایسا ہی ہے۔ جن لوگوں کو اللہ کی ہستی کا پتہ ہے کہ اللہ کون ہے، جن کو اللہ کی معرفت ہے، جو اللہ کو جانتے ہیں کہ اللہ کون ہے، اللہ کی کیا ہستی ہے، اللہ کی کیا عظمتیں ہیں، اللہ کی کیا شان و منزلت ہے،
हाँ, उनका मामला फिर अल्लाह के साथ वैसा ही होता है। अल्लाह के नबी, अल्लाह के रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को क़याम करते, इतना लंबा क़याम करते कि आपके पाँव सूज जाते। तो और इसी तरह से आपकी इबादत और ये चीज़ें, तो साहबा ने बाद में ताज्जुब का इजहार किया कि आप तो वो हस्ती हो जिनके अल्लाह ने पहले आखिरी सभी गुनाह माफ़ किए हैं, दर्जात आपको अल्लाह ने वो दे दिए जो किसी को नहीं दिए, तो आपको इतनी इबादत करने की ज़रूरत। तो आप क्या फरमाते हैं, अना अख्शाकुम लिल्लाहि तआला व अत्काकुम लह, कि मैं तुमसे सबसे बढ़कर अल्लाह से डरने वाला, उसका तकवा इख्तियार करने वाला हूँ। क्योंकि नबी करीम अलैहि सलाम सबसे ज़्यादा बंदों में, लोगों में सबसे बेहतर जानते थे कि अल्लाह कौन है, अल्लाह की ज़ात क्या है। इसीलिए आपके दिल में जो अल्लाह की अज़मत थी, अल्लाह की ताज़ीम थी, वो आप ही जानते हैं, उसका किसी को अंदाज़ा भी नहीं, समझे ना। उसके बदले मुकाबल हम देखते हैं आप ही के साथ बाद इस तरह के वाक़यात पेश आते। एक बद्दू देहाती आया, देहाती है, सहरा में रहने वाला, क्या कहने लगा, बारिश नहीं हो रही थी, तो कहने लगा कि हम आपकी सिफारिश अल्लाह के यहाँ करते हैं कि आप अल्लाह के यहाँ हमारी सिफारिश करें, और अल्लाह को आपके यहाँ सिफारिशी बनाते हैं कि अल्लाह ताला आपके यहाँ सिफारिश करे। तो नबी साहब जब उसके अल्फाज सुने तो बार बार अल्लाह अकबर सुभान अल्लाह कहते रहे। फिर फरमाते हैं कि तुम जानते हो कि अल्लाह कौन है, कि अल्लाह को मेरे यहाँ सिफारिशी के तौर पर पेश करते हो कि अल्लाह मेरे यहाँ सिफारिश करे। ठीक है, आप तो अल्लाह के यहाँ सिफारिश करें, वो तो हक बनता है। ठीक है, अल्लाह ताला आपके यहाँ सिफारिश करे, क्योंकि हमेशा सिफारिश कौन करता है किसी के यहाँ, कि जो छोटा है बड़े के यहाँ वो सिफारिश करता है। तो तुमने अल्लाह को मेरे मुझसे छोटा बना दिया, नौजुबिल्लाह, समझे ना। इसी तरह एक दूसरा आदमी, उसने कह दिया माशा अल्लाह व शिअत, कि जो अल्लाह ने चाहा और आपने चाहा। अब चाहत तो अल्लाह की भी है, इंसान की भी मर्जी और इरादा है, अल्लाह की भी है, बंदे का इरादा भी है कि नहीं है, सभी का है। लेकिन बंदे का इरादा कहाँ पर, किस तरह का, अल्लाह का इरादा किस अंदाज का, बहुत बड़ा फर्क, कि जिस फर्क को हम उसका अंदाजा नहीं कर सकते। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन उसको डांटते फरमाया, अजअलतनी लिल्लाहि निद्दन, क्या तूने मुझे अल्लाह के बराबर कर दिया, अल्लाह के शरीक बना दिया। सिर्फ ये कहो कि सिर्फ जो अल्लाह ने चाहा। कहने का मकसद, इस तरह की बात चीजें आप सुनोगे हदीसों के अंदर कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इस तरह के लोगों का मामला पेश आता। ला इल्म होते, जाहिल किस्म के लोग होते, बद्दू देहाती होते, नहीं पता होता था कि अल्लाह कौन है, अल्लाह की क्या अजमत है, अल्लाह की क्या शान है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अल्लाह ताला के यहाँ मुकाम तो है बड़ा, लेकिन क्या आप अल्लाह के बराबर हैं। इस पर तो कहने का मकसद, इससे हमें अंदाजा होता है कि हमको भी किस कदर ज़रूरत है इस मौजू को जानने की, अल्लाह की मार्फत हासिल करने की, अल्लाह की पहचान हासिल करने की, कि अल्लाह कौन है, अल्लाह की क्या अज़मतें हैं, अल्लाह की क्या किबरियाई है, अल्लाह कितना बड़ा है, अल्लाह की क्या कुदरतें हैं, अल्लाह की क्या इख्तियारात हैं। और इन चीज़ों को ना जानने की वजह से ही, अल्लाह की अज़मत को, अल्लाह की मार्फत ना होने की वजह से ही बंदा शिर्क करता है। कि जब का आप देखते हो कि कोई भी शख्स अल्लाह से हटकर किसी और से मांगता है, जबकि अल्लाह ताला खुद कहता है कि जो तुमको चाहिए मुझसे मांगो, उदऊनी, मुझे पुकारो, अस्तजिब लकुम, तुम्हारी दुआ को सुनता हूँ, पूरी करता हूँ। फिर आदमी अल्लाह को छोड़कर किसी और के पास जाता है, कोई हिंदू हो, कोई काफर हो, कोई हत्ता के बाद मुसलमानों का भी ये हाल है, बुतों के सामने, दरख्तों पत्थरों के सामने, अपने देवी देवताओं के सामने, समझे ना, उनसे मांगते हैं। तो इसका माना क्या है कि अल्लाह को पहचाना ही नहीं। इसी अल्लाह ताला बात है दो जगहों पर कुरान करीम में, वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही, कि मुशरिकों ने, ज़ालिमों ने अल्लाह को जाना ही नहीं कि अल्लाह कौन है, अल्लाह की क्या कुदरतें हैं, अल्लाह क्या कुछ कर सकता है, अल्लाह की क्या अज़मतें हैं। से हदीसों में हम इंशाअल्लाह आगे चल के आपको मज़ीद तफ़सीलात इसमें जाएंगे, लेकिन सिर्फ आज थोड़ा सा खाका पेश करना चाहता हूँ अल्लाह की किबरियाई का, कि अल्लाह कौन है, अल्लाह कितना बड़ा है।
अल्लाह की क्या अजमतें हैं। आप सब समाते हैं कि हर जमीन से आसमान का फासला 500 साल का है, 500 मील नहीं, 500 साल। और हर आसमान इतना ही मोटा है 500 साल, और हर आसमान का दूसरे आसमान से फासला भी 500 साल का है। 7 आसमान, 7 आसमानों से जमीन, उससे नीचे जमीन, और इतने ही मोटे आसमान, जरा दरबे देते जाए और कहाँ तक पहुंचता मामला। और 7 आसमानों के ऊपर क्या कुछ अल्लाह की मखलूकात है, पानी है, उसके ऊपर अल्लाह का अर्श है, कि जो अर्श इस कायनात में मखलूकात में सबसे बड़ी चीज है। कितना बड़ा अर्श, उसका भी अल्लाह के हदीस में बयान फरमाते हैं कि कुर्सी, जिस आयतुल कुर्सी में कुर्सी का लफ्ज़ पढ़ते हैं ना, अल्लाह की कुर्सी, जो कि अल्लाह ताला के पाँव रखने की जगह है, जिस तरह कि अब्बास रज़ी अल्लाह ताला बयान फरमाते हैं। अल्लाह की कुर्सी कितनी बड़ी है, आप मानते हैं कि अल्लाह की कुर्सी इतनी बड़ी है कि जिस तरह के बहुत बड़ा कोई थाल हो, तश्त हो, डिश हो, उसके एक साइड पे 7 सिक्के पड़े हो, 7 कॉइन पड़े हो। ये 7 कॉइन क्या है, 7 आसमानों ज़मीन है। और ये बड़ा तश्त थाल जो है, ये डिश जो है, ये क्या है, कुर्सी है। यानी 7 आसमान ज़मीन भी कितने बड़े हैं, आज तक इंसान इनकी वुसअतों को नहीं जान सका। आज तक की साइंस भी आसमानों की वुसअतों को नहीं पहचान सकी कि आसमान कितने बड़े हैं। वो तो उनकी गैलेक्सी के इस तरह की चीजें आप पढ़ते सुनते हो कि कायनात में किस तरह गैलेक्सी है, हर गैलेक्सी कितनी बड़ी है, और हर गैलेक्सी के अंदर कितने निज़ाम शमसी हैं, और जिनमें से हम सिर्फ एक निज़ाम शमसी के अंदर है, मिलियनों गैलेक्सीज हैं। समझे ना, साइंसदानों की बातें अगर आप इसको सुनना पढ़ना शुरू करते तो शायद उसका दिमाग घूम जाए। चीज है कि कुरान और हदीस में अल्लाह ताला की जो अज़मतें बयान होती है। तो बात कर रहे थे कि अर्श अच्छा, कुर्सी के मुकाबले में अर्श कितना बड़ा है। आप मानते हैं कि कुर्सी के मुकाबले में इतनी बड़ी कुर्सी, आसमान और जमीन से इतनी बड़ी कुर्सी, उसके मुकाबले में अर्श कितना बड़ा है। आप मानते हैं कि जिस तरह कोई बहुत बड़ा सहरा हो, मीलों तक फैला सहरा हो, उसके एक कोने में किसी तरफ आप कुछ छोटा सा छल्ला, को रिंग लोहे का डाल दो, ये रिंग जो है कुर्सी की हैसियत रखता है, और मीलों तक, सैकड़ों मीलों तक फैला सहरा जो है, ये अर्श है, ये अर्श है। अल्लाह ताला कौन है। अभी इन बाद में हम बार बार क्या कह रहे थे, अल्लाहु अकबर। हम ये अल्फाज कहते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, अज़ानों में, नमाजों के अंदर कहते हैं, लेकिन कभी सोचा गौर नहीं किया कि अल्लाह अकबर का माना क्या है। अल्लाह सबसे बड़ा, तो इसका माना कि अल्लाह उस अर्श से भी बड़ा है, और कोई शक नहीं इसमें कि सारी मखलूकात, इब्न अब्बास फरमाते हैं कि 7 आसमान, 7 ज़मीनें अल्लाह के यहाँ इस तरह से हैं कि जिस तरह हमारे किसी की हथेली पर सरसों का दाना हो। सरसों का दाना, राई का दाना कितना होता है, छोटा सा, इतना सा दाना आपकी हथेली पर हो, और आप उसके मुकाबले में 6-7 फुट आपका जिस्म, 5-6 फुट सरसों के दाने की क्या हैसियत आपके मुकाबले में। यही हैसियत है अल्लाह के मुकाबले में आसमान में। तो अल्लाह ताला ये है। इससे थोड़ा सा हमें पता चल जाना चाहिए कि अल्लाह की अज़मत क्या है, अल्लाह की किबरियाई क्या है। आप मानते हैं कि मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं तुम्हें सिर्फ एक फरिश्ते के मुतल्लिक़ फरमाऊं, जो अल्लाह के अर्श उठाने वाले फरिश्ते हैं, कितने बड़े हैं। मानते हैं कि एक फरिश्ते की जो कान की लौ है, ये कान की जो नरम हिस्सा होता है, इससे लेकर कंधे तक का कितना फासला हमारा है, 2-2.5 इंच का होगा, समझे ना। उस फरिश्ते का फासला कितना है कि जो 700 साल में तय हो, 700 मील नहीं, 700 साल, 700 साल में जो फासला तय हो, वो सिर्फ इतनी सी जगह हमारी जो है उसका इतना फासला है। और फरिश्ता खुद कितना बड़ा है, उसको बनाने वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन कितना बड़ा है। अल्लाहु अकबर। तो इसलिए हमें किस कदर जरूरत है उस अल्लाह की मार्फत हासिल करने की। जब उसकी मार्फत नहीं होती तो तभी आदमी शिर्क करता है, अल्लाह को छोड़कर औरों के सामने जाता है, अल्लाह को छोड़कर औरों से मांगता है, कोई मुश्किल मुसीबत आती है अल्लाह से हटकर औरों से पनाह लेता है, औरों से फरियाद करता है। वजह यह है कि अल्लाह को पहचाने नहीं, अल्लाह कौन है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब आग में फेंके जा रहे थे, और तो और फरिश्तों का सरदार आके उनको ऑफर करता है कि इब्राहिम तुम्हारे किसी काम आऊं, तुम्हारी को मदद करूं।
تو ابراہیم علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ اس وقت حقیقی معنوں میں مددگار کون ہے اور ہمیشہ سے ہمیشہ مددگار کون ہے. کہہ کر کیا حسبنا اللہ، اللہ کافی ہے، اللہ ہمیں کافی ہے. اور پھر اللہ نے کافی ہو کر دکھایا. موسیٰ علیہ السلام جب فرعون پیچھے اپنی فوجیں لے کر آ گیا، آگے سمندر، موسیٰ علیہ السلام ان کی قوم کو آگے کوئی نکلنے کا راستہ نہیں تھا. تو بنی اسرائیل بیچارے ہمارے جیسے کمزور ایمان والے، کب تو پکڑے گئے مارے گئے، موسیٰ کو بھاگنے کا راستہ نہیں ہے. مولا موسیٰ مت کلا، سورۃ شعراء 1900 پارہ اٹھا کر دیکھیے، کیا ماتے کلا، ہرگز نہیں. تو کہتے ہیں پکڑے گئے، نہیں پکڑے گئے. انما یا ربی، میرے ساتھ وہ رب ہے، سیادین، جو ہم یہاں بھی راستہ دکھائے گا. موسیٰ علیہ السلام کو پتا تھا کہ اللہ کون ہے، اللہ کی کیا قدرتیں ہیں، اللہ کی کیا طاقتیں ہیں. پیچھے فرعون اپنی لاکھوں کی فوجیں لے کر آگے سمندر ہے، کوئی راستہ تو نہیں ہے. لیکن اللہ کی قدرتیں اس طرح کی ہیں کہ جو اس سمندر کے اندر بھی راستے بنا سکتا ہے، اور بنا دیا اللہ نے. ایک لمحے کے اندر اللہ نے پانی کو پہاڑوں کی طرح کھڑا کر دیا اور اندر سے درمیان سے خشک راستے نکال دیے، خشک راستے. تو اللہ تعالیٰ کی جب ان قدرتوں کو ہم نہیں جانتے ہوتے، یہ اللہ کی قدرتیں ہمارے سامنے نہیں ہوتی، تو تب بھی ہم اللہ کو چھوڑ کر پھر اوروں کے پاس جاتے ہیں کہ تو بچا لے، تو چھڑا لے، تو میرا تو ہی ہے صرف، اس سے فریاد. تو شرک کی سب سے بڑی وجہ ہی اللہ کو نہ پہچاننا ہے. بلکہ اس سے مزید آگے بڑھ کر اللہ کی جو بھی نافرمانی ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کو پہچانے نہیں کہ اللہ کون ہے، اللہ کے کیا احسانات ہیں، اللہ کے کیا انعامات ہیں. کیا میرے لیے لائق ہے کہ اس ذات کی نافرمانی کروں جس کے مجھ پر اس قدر احسانات ہیں، جس کے میرے اوپر اتنے انعامات ہیں. اگر اس کی نافرمانی کروں گا تو وہ کیا میری پکڑ کر سکتا ہے؟ جب یہ پتہ نہیں ہوتا نا، تو تبھی انسان پھر گناہ بھی کرتا ہے، نافرمانی بھی کرتا ہے، اللہ کے حکموں کو بھی چھوڑتا ہے، اور طرح طرح کی یہ ساری چیزیں اس وقت ہوتی ہیں جب اللہ کی معرفت نہیں ہوتی. تو میں صرف آج تھوڑا سا خاکہ پیش کرنا چاہتا تھا کہ اللہ کی معرفت کا یہ موضوع ہماری کس قدر ضروری ہے، کتنا اہم ہے. اللہ کو پہچاننا ایک مسلمان کے لیے کتنی ضروری چیز ہے، کیونکہ جب اللہ کی معرفت ہوگی تو تب بھی اللہ کا ڈر خوف دل میں ہوگا، تبھی اللہ سے صحیح محبت ہوگی. جب آپ کو اندازہ ہوگا نا کہ دن رات میں 24 گھنٹے ہر لمحے اللہ کے آپ کے اوپر کیا احسانات ہیں، کیا انعامات ہیں، تو تبھی آپ اللہ تعالیٰ کو پہچانو گے. اور پھر اس کے احسانات کے سامنے جس انداز سے جھکو گے، اللہ کی محبت جس انداز سے آپ کے دل میں پیدا ہوگی، سمجھے نا، تبھی سی بات ہے. اگر مجھے پتہ چلے کہ یہ شخص جو بیٹھا ہوا ہے یہ وہ شخص ہے جو مجھے ہر مہینے سیلری دے رہا ہے، ہر مہینے پورے گھر کا راشن مجھے گھر میں بھیج رہا ہے، سمجھے نا، اور جو میری ضرورت ہوتی ہے وہ شخص ہے مجھے دینے والا، تو میرا اس کے ساتھ معاملہ کیسا ہوگا؟ حالانکہ وہ شخص میری زندگی موت کا مالک نہیں ہے. اللہ کی دی ہوئی نعمتیں اللہ نے جو اس تک پہنچائی مجھے پہنچا رہا ہے، بس، سمجھے نا. لیکن اس کے باوجود بھی، اور حق بھی ہی بنتا ہے، اللہ کے عظمت ہے کہ جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا اسے اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کیا. جو آپ کے ساتھ نیکی احسان کرتا ہے، فرض ہے کہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، اس کا شکریہ ادا کیا جائے. لیکن جو حقیقی انعام کرنے والا اللہ ہے اس کا شکر کہاں پر ہے؟ اس لیے ضرورت ہے اس اللہ کو پہچاننے کی، تاکہ پتہ ہو کہ اس اللہ کے کیا ہم پر انعامات ہیں، کیا احسانات ہیں، اور اس اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق کیسا ہونا چاہیے، کس قدر اس اللہ کا ہمارے دل میں ڈر خوف ہونا چاہیے، اس اللہ کے ساتھ ہمیں کس طرح سے پیش آنا چاہیے. ہر لمحے گھر میں ہے، بازار میں ہے، باہر ہے، اندھیرے میں ہے، روشنی میں ہے، کہ جو اللہ ہمیں ہر حالت میں جانتا ہے، دیکھ رہا ہے اور سنتا ہے. ہماری کوئی حرکت اس سے چھپی نہیں ہے، ہماری کوئی بات اس سے چھپی نہیں ہے. اللہ ماتا کہ تم خاموشی کے ساتھ باتیں کرو، سرگوشیاں کرو، کہ اونچی آواز سے کہو، اللہ تعالیٰ ہماری ہر بات سنتا ہے، اور تو اور تمہارے دل کی باتیں بھی وہ بھی جانتا ہے. تو جب پتہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ تو دل کے خیالات وسوسے بھی جانتا ہے، ہم سرگوشی کر رہے ہیں، کسی کے کان میں کوئی بات کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ بھی سن رہا ہے، تو کیا خیال ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ کو کوئی گالیاں سنائیں گے، کوئی چغلیاں سنائیں گے، کوئی بری باتیں اللہ تعالیٰ کو سنائیں گے؟ جب پتہ ہوگا کہ اللہ کے سے مجھ سے کہ میری کوئی حرکت اللہ سے چھپی نہیں ہے، اندھیرے میں ہو، روشنی میں ہو، پھر اللہ تعالیٰ کو جب اس انداز سے اللہ کو سامنے رکھیں گے تو کیا اگر نافرمانی ہوگی؟ اس لیے ہم نے کہا ہے کہ انسان گناہ اس وقت کرتا ہے جب اللہ کو نہیں پہچانتا.
جब अल्लाह से गाफिल होता है। इसलिए इंसान के ऊपर सबसे बड़ा हक भी यही है। अल्लाह फरमाता है मा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि मैंने जिन्नों इंसानों को पैदा ही अपनी इबादत के लिए किया है। इबादत क्या है? अन तअबुदल्लाह कअन्नका तराह, हम आते किस तरह की अल्लाह की इबादत करो जैसे तुम खुद अल्लाह को देख रहे हो। अगर ये नहीं तो कम से कम अल्लाह तुम्हें देख रहा है। आज किसी चीज के कैमरे जो होते हैं कहीं लगा होता है तो किसी को नहीं पता होता ना, उसको बता देते कैमरा लगा भी, फौरन अलर्ट हो जाते हैं, समझा, फौरन अलर्ट हो जाते हैं कैमरा लगा भी। हालांकि मुमकिन पीछे कैमरे को देखने वाला हो या ना हो, ठीक है, आपको रिकॉर्ड तो हो रही चीज, लेकिन जरूरी का रिकॉर्ड आपको भी चेक करे। लेकिन यहाँ पर वो कैमरे हैं जो लगे भी हुए हैं, फिश्ते भी हैं आपके ऊपर, और अल्लाह ताला भी हर लम्हे हर मखलूक को देख रहा है और जानता है क्या कर रहे हैं। लुकमान अलैहिस्सलाम बेटे को यही वसीयत करते हैं कि कोई दाना भी हो छोटा सा, जमीन की गहराइयों में हो, आसमान की बुलंदियों में हो, समुद्रों की तहों में हो, या आती भी अल्लाह ताला उसको भी ले आएगा, अल्लाह ताला उसको भी देख रहा है। इसलिए जरूरत है उस रब को पहचानने की, वो रब कौन है, उस रब की अजमतें क्या हैं, उस रब का हमारे ऊपर क्या हक है, वो हक हम कैसे अदा करेंगे, और हम उस हक में अदायगी में क्या क्या इनके नाफरमानियां करते हैं, तलफियां करते हैं अल्लाह ताला की, किस अंदाज से हम अल्लाह की तौहीद के मुकाबले में क्या शिर्क करते हैं। तो इंशाल्लाह हम इस मौजू पर बातचीत करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस मौजू को अच्छे अंदाज से बयान करने की और हमें सभी को उस पर सुनकर समझकर उस पर अमल पैरा होने की तौफीक दे। बारकल्लाहु फीकुम, जज़ाकुमुल्लाह खैर, व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला नबीना मुहम्मद।